So let us continue our discussion on vector addition. Vector addition, graphical formal vectors kottaga, we have one more law which will be helpful in calculating or finding the resultant vector. Triangle law of vector addition artha agide alva? If two sides of a triangle taken in the same order represents the given vectors, the third side of the triangle taken in the opposite order represents the resultant vector. Okay, artha agide alva? Now, okay, before I go to the next law, ಈ triangle law of vector addition ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ extend ಮಾಡಿ you can take n number of vectors acting together and can take polygon shape to get the resultant. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. Okay, P, Q, R finished. What if you have three vectors acting on a body? ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೀಗೊಂದು 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 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಮೂರನ್ನು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇದು ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಪಾಲಿಗನ್ಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ವಾ, ಹೇಗಿತ್ತದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೊಂದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದಾಯ್ತು, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇದು ಮೂರು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಮೂರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ಮೂರು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಶೇಪ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. Quadrilateral with three given vectors has three sides, and the fourth side will be the resultant of these three. ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸೈಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ being these ABC vectors as given vectors. ಆಯ್ತಾ, this is when three vectors are given. If you have four vectors given, aga what shape should we depend on? Pentagon, right? So ನಾಲ್ಕಂತನಾ ಸರಿನಾ? Okay, in this pentagon, if we have four sides as the given vectors, the fifth side in the reverse order will be the resultant of those four vectors together. Okay, so if I have this as A, B, C and D, this will be our result. Okay, take this polygon, you can take the heading as vector addition when more than two vectors are given. Vector addition when more than two vectors are given. And the same idea can be extended for n number of vectors given. Okay, and hence the shape of the polygon will have n plus 1 sides. Okay, write that mathematically also. Here vector r is equal to vector t plus vector q. Here vector r is equal to vector
E A plus vector B plus vector C. For this, vector R is equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Or ಎಷ್ಟು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಜನ್. Right? Next, plane, and we are discussing vector addition when vectors are given in graphical form. And this is the second law of vector addition that I am going to take now. First one is triangle law of vector addition, and the second law of vector addition is parallelogram law of vector addition. Vector addition. Right. So let me give you the statement of the law first. Okay, statement ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ I'll explain. Stop writing. Look at the board. Okay, the shape that we are going to take is a parallelogram. Parallelogram rule ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Opposite sides are parallel and equal. Basically, it's a quadrilateral, right? 4 sides irutte. Opposite sides must be parallel and equal. That is the condition of a parallelogram. Okay. So, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. If two vectors are taken as two adjacent sides of, okay, two adjacent sides of a parallelogram starting from the same point, okay,
ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ two adjacent sides of a parallelogram starting from the same point, then the diagonal of the parallelogram, okay, diagonal of the parallelogram starting from the same point again represents the resultant of those two vectors. Okay, this is the statement. Let me write it. Nimge ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ you are good with your listening and visualizing. Okay, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ two adjacent sides of a parallelogram, starting from the same point, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಲ್ರೈಟ್, ದೆನ್ the diagonal of the parallelogram starting from the same point represents ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? Resultant of given vectors. Okay, resultant of given vectors. Now diagram ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Look at the board. Careful ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ. Stop writing. Look at this. So here the shape that I am going to consider now is a parallelogram. If these two are the given vectors, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, we can bring them like this. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಹತ್ರಕ್ಕೆ. Okay, if we bring them in such a way that the given vectors forms two adjacent sides of a parallelogram. Okay, this is not a complete parallelogram. We have to construct the rest. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇದು ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ vector AB and vector AD are the given vectors. Okay, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್, ಈ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? But the resultant of these two is this diagonal starting from A towards C. Okay, A ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ C ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್, ಆ ಡಯಾಗನಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. Two vectors given are taken as two adjacent sides of a parallelogram starting from the same point. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕೂರಿಸಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಉಲ್ಟಾ, ರೈಟ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we took the tail of second vector to the head of
ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. One thing that you should keep in mind is all the vectors should be starting from the same point. Okay, given vectors and the resultant vector, all of them must be starting from the same point. Okay, this is the condition. So two vectors taken as two adjacent sides of a parallelogram represents the given vector, and hence the diagonal from the same point represents the resultant vector. Okay, ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ P ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, AB, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ Q ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, and hence this will be vector R. So then vector R is equal to vector P plus vector Q for the given diagonal, for the given parallelogram. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತರನೇ ಇರಲಿ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯೂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವರು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Shall we take the derivation? That is the very standard derivation. Okay.
the same one, but this time I'll derive the formula for the magnitude of resultant.